ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ হলো কেন? এই ধর্মেন্দ্র প্রধানকে জবাব দিতে হবে। हमको नहीं चाहिए ऐसा मिनिस्टर जो ऐसा है कि जिसको स्पेलिंग तक नहीं आता है। ওই ধর্মেন্দ্র প্রধান সর্বপ্রথম ওকে ইস্তফা দিতে হবে এবং দিল্লির পুলিশ, ওরা পুলিশ নয়, ওরা হচ্ছে গুন্ডা বাহিনী। अब उनको एक ही चीज चाहिए, बांग्लादेश पाकिस्तान वही करते रहेंगे। खुद जाके उन लोग को देख लो कहाँ से आया, उन लोग का ठीक नहीं रहेगा। नहीं तो उनको एक ही चीज चाहिए, हिंदू मुस्लिम करो और सब कुछ खत्म कर दो। देश में तो 2014 से बस वही हो रहा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है और सब कुछ खत्म हो रहा है। पर इस बार जंतर मंतर में देखा जा रहा है कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, सब एक साथ इंडियन है। हम स्टूडेंट है और हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे, टिल द लास्ट ब्रेथ हम साथ रहेंगे। আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে সরকারের কাছ থেকে এরকম আচরণ কখনোই আশা করিনি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে 2026 সালে এসেও আমাদের এরকম একটা দৃশ্য দেখতে হচ্ছে। যে বর্তমান যে শিক্ষামন্ত্রী একজন বিখ্যাত করাপশন করছেন, সেই ব্যক্তিকে যদি এখনো পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে রাখা হয়, আশা করছি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। যখন নেটের পেপার ফাঁস হয়েছিল, আলোচনা করা হয়েছিল, এর জবাবটা কে দেবে? হচ্ছে বলতে ইস্তফা দেবো না, কোনো আলোচনা নেই। যেই ছাত্রদের উপর বর্বরভাবে হামলা হয়েছে, অন্যায়ভাবে তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে, কিসের জন্য? তারা ন্যায্য অধিকার, ন্যায়ের দাবিতে তারা রাজপথে নেমেছে। আগামী দিনে চোখে চোখ রেখে লড়াই হবে, এটা আমরা ছাত্র, আমরাও পারি, এটাকে বুঝিয়ে দিতে পারবো। ऐसा मिनिस्टर हमको नहीं चाहिए जो खुद अनपढ़ गवार हो। দিল্লির রাজধানীতে কার্যত উত্তাল পরিস্থিতি। নিজের প্রশ্ন ফাঁসকে কেন্দ্র করে একের পর এক জায়গায় চলছে প্রতিবাদ। জান্তার মান্তারে এখনো পর্যন্ত কিন্তু প্রতিবাদ চলছে এবং সেই জায়গা থেকে ছাত্রছাত্রীরা বা যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছেন তারা বলছেন ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা চাই। কারণ ধর্মেন্দ্র প্রধানের আমলেই একের পর এক প্রশ্ন ফাঁস ঘটতে দেখা গেছে। সেই নিয়ে প্রতিবাদ করছে কলকাতার মাটিতেও কিন্তু সেই প্রতিবাদের আজ এসে পড়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। তারা এখানে আজকে প্রতিবাদে নেমেছেন এবং সেইখান থেকে তারাও বার্তা রাখছেন যে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দিতে হবে এবং নিট সহ একাধিক পরীক্ষায় যাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস না হয় সেই দিকেও নজর রাখতে হবে। এবং শোনাবো এই মিছিল থেকে ঠিক কি বলছেন পড়ুয়ারা। उन लोग मानने के टाइम ये भूल गए कि उन लोग के घर में भी बीवी बच्चे हैं, उन लोग के भी बहन है। गर्ल्स को ऐसे मारना ही नहीं चाहिए था उन लोग को। हमको नहीं चाहिए ऐसा मिनिस्टर जो ऐसा है कि जिसको स्पेलिंग तक नहीं आता है, वो स्टेट का स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हो, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। जिसको खुद का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, जो चैट जीपीटी से जाके प्रॉम्प्ट उठाकर लगा देते हैं, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। ऐसा मिनिस्टर हमको नहीं चाहिए जो खुद अनपढ़ गवार हो। अनएडुकेटेड मिनिस्टर हमको नहीं चाहिए, हमको एडुकेटेड चाहिए जो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर पाए। ऐसे अनपढ़ गवारों को हटाओ और हमारा फ्यूचर बचाओ। ऐसा रहेगा तो हमारा फ्यूचर ऐसे ही खराब हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट जनरेशन को कुछ नहीं रहेगा और ज्यादा खराब होगा उन लोग का फ्यूचर। ऐसा मिनिस्टर हमको नहीं चाहिए। वो लोग को तो कुछ भी हो, उन लोग के ऊपर जब आएगा तब उनको एक ही चीज चाहिए, बांग्लादेश पाकिस्तान वही करते रहेंगे। खुद जाके उन लोग को देख लो कहाँ से आया, उन लोग का ठीक नहीं रहेगा। स्टूडेंट है हम, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से आए ना कुछ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हम नहीं जाना। हमको बस ये चाहिए कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ऐसा अनएडुकेटेड मिनिस्टर क्यों रहेगा जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करे, जो हमारे रूल्स बना रहे हैं? उन लोग के अगर अनपढ़ गवार है तो कैसे चलेगा देश, वो हमको जानना है। हाँ वही बोलेंगे ना, क्योंकि उनको तो उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा ना। जब ये प्रोटेस्ट में पता चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, नहीं तो उनको एक ही चीज चाहिए, हिंदू मुस्लिम करो और सब कुछ खत्म कर दो। देश में तो 2014 से बस वही हो रहा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है और सब कुछ खत्म हो रहा है। पर इस बार जंतर मंतर में देखा जा रहा है कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, सब एक साथ इंडियन है। हम स्टूडेंट है और हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे, टिल द लास्ट ब्रेथ हम साथ रहेंगे। और जब तक रिजाइन नहीं मिलेंगे तब तक हम साथ रहेंगे। देखते हैं कौन क्या करते हैं। আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে সরকারের কাছ থেকে এরকম আচরণ কখনোই আশা করিনি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে 2026 সালে এসেও আমাদের এরকম একটা দৃশ্য দেখতে হচ্ছে। আমরা এই জন্য খুবই লজ্জিত। আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাই এবং এই অন্যায় তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মোটেও না, এটা একদমই মিস ইনফরমেশন। আমরা কোনোদিনই এটা চাইছি না। আমরা সবসময় চাইছি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। এই যে নিট পরীক্ষার পেপার লিকের জন্য
করছি, দীর্ঘদিন ধরে অনশন আন্দোলন চলার পরেও সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না এবং অনশনকারীদের উপরে হামলা চালাচ্ছে। আমরা এটারই তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা আলিয়া ইউনিভার্সিটির সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এখানে এই জন্যই আন্দোলন করতে নেমেছি, যাতে এরকম আচরণ ভবিষ্যতে আর না হয়। আলোচনা কিসের? আজকে যখন নেটের পেপার ফাঁস হয়েছিল, আলোচনা করা হয়েছিল, এর জবাবটা কে দেবে? তাই সর্বপ্রথম বলতে ইস্তফা দেবো না, কোনো আলোচনা নেই। যেই ছাত্রদের উপর বর্বরভাবে হামলা হয়েছে, অন্যায়ভাবে তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে, কিসের জন্য? তারা ন্যায্য অধিকার, ন্যায়ের দাবিতে তারা রাজপথে নেমেছে। ডেমোক্রেটিক সোসাইটি, গণতান্ত্রিক সমাজ, সকলের অধিকার আছে অন্যায় হলে আন্দোলন করার, প্রতিবাদ করার। আজকে তাদের উপর অন্যায়ভাবে লাঠিচার্জ করবে, এর জবাবটা কে দেবে? এই ধর্মেন্দ্র প্রধান সর্বপ্রথম ওকে ইস্তফা দিতে হবে। এবং দিল্লির পুলিশ, ওরা পুলিশ নয়, ওরা হচ্ছে গুন্ডা বাহিনী, ওদেরকে অবিলম্বে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। যে ছাত্রদের উপর হামলা করেছে, ওই গুন্ডা বাহিনী পুলিশদেরকে চিহ্নিত করে ওদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। আর ধর্মেন্দ্র প্রধান ওকে ইস্তফা দিতে হবে। একটা জিনিস, যে সরকার আসুক না কেন, সেটা দাঁড়িয়ে থাকে জনগণের উপর। আজকে সেই ছাত্রদের উপর, জনগণের উপর যখন অন্যায়ভাবে লাঠিচার্জ করা হবে, তারা ন্যায়ের জন্য কথা বলবে। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, ছাত্র আন্দোলন এটা কঠিন আন্দোলন। তাই ছাত্রদেরকে যারা দমিয়ে দিতে চায়, ছাত্রদেরকে রুখে দিতে চায়, এখান থেকে স্পষ্ট একটা বার্তা দিতে চায়, আগামী দিনে চোখে চোখ রেখে লড়াই হবে। যেটা আমরা ছাত্র, আমরাও পারি, এটাকে বুঝিয়ে দিতে পারবো। আজকে ওরা কি করছে জানে, যে কলম যেই দিকে চলবে সেই দিকেই সমস্ত জিনিস ঘুরবে। তার জন্য কি করছে, আজকে ছাত্ররা পড়াশোনা করে, তারা ভবিষ্যৎ গড়বে আগামী দিনে। তাহলে এদেরকে থামাতে হবে, কলমকে থামাতে হবে। ওদের মূল উদ্দেশ্য এটাই, কলমকে থামানোর জন্য এই অন্যায়ভাবে অবিচার করেছে, তাদের উপরে হামলা করেছে ওই দিল্লি পুলিশ এবং শিক্ষামন্ত্রী। তাদের প্রতি লজ্জা এবং ধিক্কার জানায়, ঘৃণা জানায়। আজকে যেইভাবে ছাত্রদের উপরে তাদের লাঠিচার্জ করে, তাদের উপর অন্যায় করেছে, লজ্জা এবং ধিক্কার জানায়। অবিলম্বে ইস্তফা দিতে হবে এবং দিল্লি পুলিশ, এই গুন্ডা বাহিনী, ওদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। আমরা তো এটাই চাই, এটাই যেহেতু আমাদের আবেদন, এটাই আমাদের নিবেদন, যে বর্তমান যে শিক্ষামন্ত্রী একজন বিখ্যাত করাপশন করছেন, সেই ব্যক্তিকে যদি এখনও পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে রাখা হয়, আশা করছি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের এই বিক্ষোভ, আমাদের এই প্রদর্শন যেটা হচ্ছে, আমরা জানি হয়তো মাত্রায় কম, ক্ষমতায় কম, কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্রদের প্রতি পুলিশের যে নির্ভীক অমানবিক লাঠিচার্জ, সেটা পুরোপুরিভাবে ছাত্রদেরকে জখম করেছে, আহত করেছে, তারা রক্তাক্ত হয়েছে। এ হওয়া সত্ত্বেও ছাত্ররা কিন্তু কখনোর জন্য ওর বিপরীত কাজটাই করেছে, তাদের হাতে ফুল দিয়েছে, সেই পুলিশদেরকে খাইয়েছে, পানীয় দান করেছে। এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান প্রশাসন, বর্তমান সরকার ছাত্রদেরকে নির্ভীকভাবে অত্যাচার করছে।